انزلنا الیکل کتاب، اے محمد پیغمبر ہم نے تمہاری طرف بھی کتاب نازل کی، بالحق سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی جو اپنے اس کے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، ومہیمنا علی اور کچھ باتوں کا کریکشن کرتی ہے، منسوخ کرتی ہے، کنڈیم کرتی ہے، گڈ مڈ ہو گئی، غلط ہو گئی، اہل کتاب نے اس میں ملا دیا اپنی مرضی سے، وہ بھی بتاتی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا قرآن میں اور قرآن کی باتوں سے توریت اور انجیل کی پہلے کی کتابوں کی میچ ہوتی ہے، ما فی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، زبور وغیرہ جتنی بھی قرآن کی تصدیق کرنے والی باتوں سے میچ ہوتی ہے تو اس کے مطابق تم فیصلہ کرو۔ اور زنا کی سزا تو قرآن سے تصدیق بھی نہیں ہوئی لیکن ان کی کتابوں میں تھی، اللہ نے کہہ دیا کہ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، زنا کا مسئلہ آیا تھا، مسئلۃ نازلہ، اٹکل 25 صفر سوچ سوچ کے سوال جواب نہیں بلکہ حقیقی طور پر آیا تھا، اس کی زنا کی سنسار کی سزا کے تعلق سے پوچھ رہے تھے، اللہ نے کہا فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا، لے کر آؤ تورات، اس کی تلاوت کرو، تو جہاں پر سنسار کا لکھا ہوا تھا وہاں چھپا کر پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ ابن سلام اور جانکار لوگوں نے کہا دیکھو خیانت کر رہے ہیں، چھپا کر پڑھ رہے، یہی خیانت آج کے مسلم علماء بھی کر رہے، طلاق کے مسئلے میں، خاص طور پر طلاق بدعی کے مسئلے میں ہم نے بتایا، دیکھ لیں۔ تو جب انہوں نے چھپایا اس کو تو اسے بتایا گیا کہ سنسار کی سزا توریت میں انجیل میں لکھی ہوئی ہے، اسی پر عمل ہوگا، قرآن میں نہیں لکھی ہے تو کیا ہوا؟ تو یہ ہوا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب اللہ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتاب یہ قرآن کتاب کی شکل میں نازل کر دیا، بالحق سچائی کے ساتھ، مصدقہ لما بین یدی جو پہلی کی کتابوں کی باتوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، سب بات کی نہیں لیکن زیادہ باتوں کی، من الکتاب ومہیمنا علی اس کا کریکشن بھی کرتی ہے، منسوخ بھی کرتی ہے، کنڈیم بھی کرتی ہے۔ فاحکم بینہم بما انزل اللہ تو جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق تم فیصلہ کرو، ولا تتبع اہواءہم لوگوں کی مرضی کے پیچھے مت بھاگو۔ طلاق کے مسئلے میں 2 رجوع پر عمل ہوگا، 2 عقد جدید پر عمل ہوگا، لوگوں کی مرضی کے مطابق حرام نہیں کیا جائے گا عورت کو، صرف جو جوڑا جس نے چھوا نہیں، من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ، عدت نہیں ہے تو 2 رجوع نہیں، 2 عقد جدید نہیں، صرف اسی جوڑے کو، باقی جس جوڑے نے چھو لیا آپس میں خلوت صحیحہ ہو گئی، رہنے لگے، ان کو 2 رجوع ہے، 2 عقد جدید ہے۔ اس حق سے جو محروم کرے گا کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ ایسے جوڑے کو چاہے منہ سے جتنی مرتبہ طلاق کہا ہو، طلاق کتنی مرتبہ ہوا رجوع سے یا عقد جدید سے سمجھا جائے گا۔ دوسری ویڈیو میں اپنے موقع پر سورہ بقرہ میں، سورہ احزاب میں، سورہ طلاق میں ہم نے کھول کے بتایا، وہاں پر سن لیجئے۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ قرآن ایسی کتاب ہے جو پہلے کی کتابوں کی بہت ساری باتوں کو رد کرتی ہے، کینسل کرتی ہے، غلط ثابت کرتی ہے، لیکن زیادہ باتوں کو صحیح، مصدقا لما بین یدی۔ فاحکم بینہم تو ان کے درمیان تم فیصلہ کرو، بما انزل اللہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، ولا تتبع اہواءہم ان کی مرضی کے پیچھے مت چلو، فتویٰ، رائے، قیاس، اقوال الرجال، روز لوگوں کی دل کی مرضی کے پیچھے مت چلو، من گھڑت سوالات، من گھڑت فتاوی جوابات کے پیچھے مت چلو، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون سب سے بڑا دین کا گھوٹالہ آج کے زمانے میں یہی ہے کہ قرآن، صحیح حدیث، رسول، نبی، پیغمبر، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، اس کے بعد اتنی شرحیں، اتنی کتابیں، اتنا ایکسپلینیشن سب کیا گیا کہ وہ حق دب گیا اور لوگوں کی باتیں، دل کی اہواءہم یہ اوپر آ گئی اور اسی کے پیچھے بھاگ رہے، اور جب حق کی طرف بلایا جائے تو علماء سوء کو درد ہوتا ہے، اللہ کے حدود کی طرف نہیں آتے، اللہ کی کتاب کی طرف نہیں آتے، فتاوی، رائے، قیاس کی طرف۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا فطال علیہم الامد 1441 سال کی لمبی مدت گزر گئی تو اللہ کی حدود، اللہ کی کتاب نازل شدہ باتوں کو چھوڑ کر اسے پڑھو مت، گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے لیے نہیں ہے، صرف علماء کے لیے، اور علماء اس میں خیانت کر رہے، پبلک اس کی طرف آنے بھی نہیں دیتے۔ فطال علیہم الامد فقست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، ونسوا حظا مما ذکروا بہ جو کچھ اللہ نے نصیحت کی تھی قرآن میں بھول گئے، حدود اللہ نازل کی ہوئی اللہ کے احکام، منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب اس کو بھول گئے، فتاوی، رائے، قیاس، اقوال الرجال دھنتے ہوئے سب موجود ہے، وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون ان کے دین نے ان کے دھوکے میں ڈال دیا، ان کی من گڑھت چیزوں نے، من گڑھت چیزیں کون سی ہے؟ ما کانوا یفترون، فتاوی، رائے، قیاس، اقوال الرجال جو اللہ کی حدود اور قرآن کتاب اللہ سے ٹکرا رہے ہیں، اہواءہم ان کے دل کی مرضی ہے، اما جاءک من الحق جو کچھ حق اس قرآن میں آیا ان کی دل کی مرضی اس کے خلاف،
कुल्लमा जाअहुम रसूल बिमा ला तहवा अनफुसुहुम फफरीकन कज़्ज़बू व फरीकन यक़्तुलून। जब कभी कोई नबी रसूल पैगम्बर आता, इनके दिल की मर्जियों के ख़िलाफ़ कहता, एक ग्रुप खड़ा होकर इनकार करता, दूसरा ग्रुप उसे कत्ल कर देता। वला तत्तबि अहवाअहुम, ए नबी रसूल पैगम्बर के सच्चे मानने वाले, क़यामत तक आने वालों, तुम लोगों की मर्ज़ियों के पीछे, उनके फतावा, राय, क़यास, अक़वाल रिजाल के पीछे मत भागो। उनके दिल की हवा उड़ने वाली, हाँ, अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, जिसने अपने मर्ज़ी को, अपने दिल को, अपनी ख्वाहिशात, तमन्नाओं को अपना खुदा बना लिया। व अदल्लहुल्लाहु अला इल्म, उसके इल्म होते हुए अल्लाह ने उसे गुमराह कर दिया। ढेर सारे उलमा इस तरीके से उलमाए सू गुमराह हो चुके हैं, अल्लाह के इल्म के बावजूद अल्लाह की हदूद की तरफ नहीं आ रहे, अल्लाह की नाजिल की हुई बातों की तरफ नहीं आ रहे, अल्लाह की किताब की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि लोगों को, अपने फ़िरक़े, अपने जमात, अपने मसलक को सिर्फ़ अपने इमाम की तरफ, अपने राय, फतावा, क़यास की तरफ, अपने मसलक की तरफ, अक़वाल रिजाल की तरफ बुला रहे। वला तत्तबि, तो तुम उसकी इत्तिबा मत करो, अहवाअहुम, उनके दिल की, फतावा, राय, क़यास की, अक़वाल रिजाल की पीछे मत चलो। इसीलिए अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान का दावा करने वालों, सच्चे पक्के अच्छे ईमान पर आ जाओ। जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ने इसका हिफाजत का ज़िम्मा लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हदीसों को मुहद्दिसीन ने छाड़ दिया। अक़वाल रिजाल की ऑथेंटिसिटी और सेहत की कोई दलील मौजूद नहीं है, तो जो दो ऑथेंटिसिटी के साथ हक़ मौजूद है, अल्लाह का नाजिल किया हुआ और मुहम्मद रसूल का एक्सप्लेन किया हुआ, सहाबा का उस पर चला हुआ, उस पर आ जाओ। वला तत्तबि अहवाअहुम, लोगों की मर्ज़ी के पीछे मत भागो। ये होगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीनू, ऐ ईमान वालों, फिर से ईमान में दाखिल हो जाओ और मुकम्मल दाखिल हो जाओ। फतावा, राय, क़यास, अक़वाल रिजाल को दीन शरीयत मत समझो, वो वक्ती थे और तुम तक आए तो पता नहीं उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था, उसकी ऑथेंटिसिटी की कोई दलील नहीं है। कुरान हक़ आया है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह के रसूल के क़ज़ियात, सही हदीसें छाट दी गई, अब अक़वाल रिजाल को किसी ने नहीं छाटा। वला तत्तबि अहवाअहुम, लोगों की मर्ज़ी के पीछे मत चलो। अम्मा जाअक मिनल हक़, जो कुछ हक़ तुम्हारे पास आया, इसको छोड़कर लोगों की मर्ज़ी के पीछे मत जाओ। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा, हमने रास्ता बनाया है, शरीयत बनाई है, मिनहाज बनाया, शारे अल्लाह है, कोई इंसान नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल भी शारे नहीं हैं, अल्लाह की दी हुई शरीयत को एक्सप्लेन किया, खोल के बनाया, रसूल खोल कर बताया, रसूल मुबीन, बयान करने वाले रसूल हैं। लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरा, अल्लाह शारे है और अल्लाह के रसूल बयान करने वाले, अल्लाह देने वाला, अल्लाह के रसूल बांटने वाले, कासिम है, अल्लाह योती वाना कासिम, अल्लाह के रसूल ने कहा मैं बांटने वाला हूँ। अल्लाह शारे है, शरीयत बनाने वाला है, हाँ, और अल्लाह के रसूल एक्सप्लेन करने वाले, खोल कर बयान करने वाले, रसूल मुबीन, बयान करने वाले। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, खोल कर बयान करना, पहुँचाना हमारी ज़िम्मेदारी है। कई जगह कुरान में ये बात है। तो अल्लाह शारे है, शरीयत का एक्सप्लेनेशन जो नबी रसूल पैगम्बर ने कर दिया वही हक़ सच है। अब तुम हुदूदुल्लाह को, अल्लाह की नाजिल की हुई बातों को, हुन्ना उम्मुल किताब, हाँ, हुदूद को, आयात को, इसको छोड़कर अक़वाल रिजाल, फतावा, राय, क़यास के पीछे मत जाओ। व मिनहाजा, हर एक के लिए हमने रास्ता बनाया। पहले की उम्मतों की अलग शरीयतें थी, अब ये आखिरी शरीयत मुहम्मदिया पर चला जाएगा, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, जिस पर अल्लाह के रसूल चल के दिखा दिया, सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ सालिहीन चल के दिखा दिया, वो आखिरी है। लोगों के राय, फतावा, क़यास आखिरी नहीं है, सबको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अल्लाह की हदूद को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह की आयतें नाजिल की हुई अहकाम को कभी नहीं छोड़ा जाएगा। सही अहादीस को जो छांटा गया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। सहाबा, ताबईन, तबा ताबईन, सलफ़ सालिहीन के सही क़ज़ियात मसअलतुन नाज़िला में जो उन्होंने अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी से लेके किया, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। बाकी इसके बाद तमाम चीज़ों को छोड़कर सही ईमान पर आया जाएगा। इसका मतलब हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान का दावा करने वाले सही ईमान पर आ जाओ। वलौ शाअ अल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदा, अल्लाह चाहता तो तुम तमाम को एक उम्मत बना देता। वलाकिन लियब्लुवकुम, अल्लाह तो तुम्हें आज़माना चाहता है। फ़ीमा आताकुम, जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है। फस्तबिकुल खैरात, खैर अच्छे भले कामों में सबक़त करो, सुरअत करो, तेज़ी करो, एक दूसरे से कंपटीशन करो, आगे बढ़ो। वफ़ी ज़ालिका फ़लियतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून,
इलल्लाहि मर्जिउकुम, तुम्हें अल्लाह की तरफ मर के लौट कर जाना है। जमिया, तुम सब के सब मौत के बाद अल्लाह की तरफ जाओगे। फ़युनब्बिउकुम, अल्लाह तुम्हें बाखबर करेगा। बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, जिस मामले में तुम इख्तिलाफ़ कर रहे थे, अल्लाह के हुदूद को भूले बैठे थे, अल्लाह के नाजिल बातों को भूले बैठे थे, हुन्ना उम्मुल किताब को भूले बैठे थे और अक़वालुर रिजाल फ़तवा वराए क़ियास के पीछे भाग रहे थे। फ़युनब्बिउकुम, अल्लाह तुम्हें बाखबर कर देगा। बिमा कुंतुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, तुम जो इख्तिलाफ़ कर रहे थे। वग़र्रहुम फ़ी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून, इनके मन गढ़ंत सवालात ने जो इनके दीन के मामले में धोखे दे दिया, उस मन गढ़ंत सवालात के मन गढ़ंत जवाबात ने जो धोखा दे दिया, इसके बारे में अल्लाह कल तो ज़रूर बताएगा। आज भी बताने वाले बता रहे, सुधर जाओ तो कल जहन्नम से बच जाओगे। व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह, आगे की वीडियो में सुनते हैं।